பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. இயற்கை ஏமாற்றுகிறது, அம்பாள் ஏமாற்றுகிறாள். மனிதனுக்கு பலவிதமான இச்சைகள், பாசங்கள், ஆசைகள். தன் இச்சையை பூர்த்தி செய்து கொள்கிறான், அதில் பூரித்து போகிறான். ஆனால் இது சாஸ்வதமான பூர்த்தியா, பூரிப்பா என்றால் இல்லவே இல்லை. இன்னொரு இச்சை, அப்புறம் இன்னொன்று என்று பிரவாகமாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இருந்தாலும் இந்த ஓயாத அலைச்சலுக்கு நடுவில் அவ்வப்போது இப்படி ஒரு பூரிப்பு பெறுகிறான். இது ஒரு விதத்தில் அம்பாள் செய்கிற கிருபை, இன்னொரு விதத்தில் அவளே செய்கிற ஏமாற்று வித்தை. தான் ஆசையும் பாசமும் வைப்பவர்கள் திருப்பி தன்னிடம் ஆசையும் பாசமும் வைத்தால் ஒரே அடியாக சந்தோஷப்படுகிறான். கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு குழந்தை குட்டிகள் பெற்று இவ்வாறு தன் இச்சை பூர்த்தியானதாக சந்தோஷப்படுகிறான். குழந்தையை இவன் ஆசையோடு தூக்கி கொஞ்சும் போது அது கழுக்கென்று சிரித்தால், அடடா, என்னிடம் குழந்தை எத்தனை ஆசையாக இருக்கிறது என்று ஒரே ஆனந்தம் அடைகிறான். அதை மேலும் அன்போடு கவனத்தோடு வளர்க்கிறான். மனிதன் இந்த காம இச்சை, வாத்சல்யம் எல்லாம் தன் சுகத்துக்காக என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான். அதுதான் இல்லை. பல ஜீவர்கள் மறுபடி பிறவி எடுத்து தங்கள் கர்மத்தை அனுபவித்தாக வேண்டும். முடிவாக கர்மத்தை கழித்துக்கொண்டு மோட்ச நிலையை பெற வேண்டும். அதற்காகத்தான் இவனுக்கு காமமும் கல்யாணமும் சந்ததியும். ஆனால் இவன் தன் இன்பத்துக்கென்று நினைத்து ஆனந்தப்படுகிறான். இப்படியாக மனுஷனை இயற்கை ஏமாற்றுகிறது. இயற்கை என்றால் என்ன? அம்பாள் ஏமாற்றுகிறாள். இப்படி மனுஷனை பலவிதத்தில் ஏமாற்றியாகிறது. பலவித வியஞ்சனங்களை ருசித்து சாப்பிட்டு விட்டு இவன் சந்தோஷப்படுகிறானே. உணவு இவனது நாவின் சந்தோஷத்துக்காகவா ஏற்பட்டது? இல்லை. இவன் தன் கர்மாவை அனுபவிப்பதற்கு உடம்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். உடம்பு வளருவதற்கு ஆகாரம் வேண்டும். ஒரே ருசியில் ஆகாரம் இருந்தால் சாப்பிட அலுத்து போகும். அதனால் இயற்கை, அம்பாள் பலவிதமான ருசிகளை காட்டி இவனை சாப்பிட வைத்து இவனை ருசியாக சாப்பிட்டோம் என்று சந்தோஷப்படவும் செய்து இவன் கர்மாவை அனுபவிக்க வசதியாக உடம்பை வளர்க்கிறாள். தன் குழந்தையிடம் உள்ள அபிமானம் பக்கத்து வீட்டு குழந்தையிடம் இவனுக்கு இல்லை. எனது எனது என்று இந்த குழந்தையிடமே அலாதி வாஞ்சை காட்டி பூரித்து போகிறான். எல்லா குழந்தைகளிடம் இவனுக்கு ஒரே மாதிரியான அபிமானம் இருந்தால் இந்த குழந்தையை பார்த்து பார்த்து குளிப்பாட்டி உணவு ஊட்டி தூங்க வைத்து அதற்காகவே உடல் பொருள் ஆவியை செலவு செய்து வளர்ப்பானா? அந்த குழந்தை வளர வேண்டும் என்பதற்காகவே அதனிடத்தில் இவனுக்கு விசேஷ அபிமானம் உண்டாகச் செய்திருக்கிறாள் அம்பாள். ஒரு சரீரம் பிறந்து வளர்வதற்காக இவனிடம் கர்மத்தை வைத்து பிறகு வாத்சல்யத்தை தந்திருக்கிறாள் அம்பாள். இவனுடைய சரீரம் வளருவதற்காகவே இவனுக்கு ருசி, பசி முதலியனவற்றை அம்பாள் வைத்திருக்கிறாள் என்று சொன்னேன். சரி, இப்படி இவன் வாழ்வதாலோ இவனால் இன்னொரு ஜீவன் பிறந்து வளர்வதாலோ என்ன பிரயோஜனம்?
பழைய கர்மத்தை அனுபவிப்பது தவிர இதில் என்ன பயன்? இவனும் ஆத்மக்ஷேமம் அடைய காணோம். பொதுவாக நாம் இருக்கிற எல்லா ஜன்மாவும், நாம் பார்க்கிற எல்லா ஜன்மாவும் வீணாகத்தானே போகின்றன. ஒவ்வொரு ஜன்மாவும் காம, குரோத, லோப, மோக, மதம், ஆச்சரியங்களை அதிகப்படுத்தி பாபத்தை பெருக்கிக் கொள்வதாகத்தானே ஆகிறது. கர்மத்தை கழித்துக் கொண்டு மோட்சத்துக்கும் போகிறவர்களாக கோடியில் ஒருத்தர் கூட தோன்ற காணோமே என்று சந்தேகம் வரலாம். இப்படி சந்தேகப்பட வேண்டாம். ஒரு மாமரத்தில் நிறைய பழங்கள் உண்டாகின்றன. பழம் உண்டாவதன் பயன் அதன் கொட்டையிலிருந்து மீண்டும் மரம் தோன்றுவதற்குத்தான். ஆனால் ஒவ்வொரு மாமரத்திலும் உண்டாகிற அத்தனை பழங்களில் உள்ள வித்துக்களும் மரமானால் உலகிலே வேறு எதற்குமே இடமிராதே. ஒரு மரத்தில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான பழங்களில் ஒரே ஒரு வித்து மரமானால் நாம் திருப்திப்படவில்லையா? பாக்கியெல்லாம் வியர்த்தமாயிற்றே என்றா வருத்தப்படுகிறோம்? அப்படித்தான் லட்சக்கணக்கில், கோடி கணக்கில் நாம் இத்தனை பேரும் ஆத்மக்ஷேமம் பெறாமல் வீணாக போனாலும் பரவாயில்லை. நம்மில் யாராவது ஒரு ஆத்மா பூரணத்துவம் பெற்றுவிட்டால் போதும். சிருஷ்டியின் பயன் அதுவே. அந்த ஒரு பூரண ஆத்மா நம் அனைவருக்கும் சக்தி தரும். அப்படி கோடானு கோடி ஜீவர்களில் ஒன்று தோன்றவே இத்தனை காமமும் சஞ்சலமும் இன்ப துன்பமும் வைத்திருக்கிறது. நாம் இத்தனை பேரும் வாழ்வதன் பயனும் அந்த ஒருத்தன் தோன்றுவதுதான். உரியடி உற்சவத்தில் வழுக்கு மரத்தில் பலர் ஏறி ஏறி சறுக்கி விழுவார்கள். கடைசியில் ஒரே ஒருவன் ஏறி விடுகிறான். அவன் ஒருவன் ஏறுவதற்காகத்தான் அத்தனை பேரையும் அத்தனை பிரயாசைப்படுத்தி விளையாட்டு நடக்கிறது. உலக விளையாட்டும் அப்படியே. நம்மில் பலர் சறுக்கி விழுந்தாலும் ஒருவன் பூரணத்துவத்தை பிடித்து விட்டால் போதும். எத்தனை முறை சறுக்கினாலும் உரியடியில் திரும்ப திரும்ப முயற்சி செய்தவனைப் போல் நாமும் பூரணத்துவத்தை அடைய முயன்று கொண்டே இருப்போம். அம்பாள் நம்மில் யாருக்கு கை கொடுத்து ஏற்ற வேண்டுமோ அவனை ஏற்றி வைப்பாள். அவன் ஒருத்தன். அதற்கு பிற்பாடு இந்த ஏமாற்று வித்தையிலிருந்து தப்புவதே நம் இத்தனை பேருக்கும் போதும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. அபிராமி அந்தாதில லலிதா சஹஸ்ரநாமம், இந்த நாமாவளிகள் எப்படி கையாளப்பட்டிருக்கிறது அபிராமி பட்டரால் அப்படிங்கறத நமது திருக்கடவுரில் திரும்பேச்சூர் அப்படின்ற தலைப்புல பார்த்துன்னு வந்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு 44வது பகுதியை பார்க்க போறோம். இதுல நம்ம பார்க்க போற பதிகங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, பாடல்கள் 69, 70. இந்த 2 பாடல்களும் அபிராமி அந்தாதில அதுல இருந்து நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த 2லயும் பட்டர் என்ன சொல்றான்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல எந்த சஹஸ்ரநாம நாமாவளி இருக்குங்கிறதையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். தனம் தரும், கல்வி தரும், ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் தரும், தெய்வ வடிவும் தரும், நெஞ்சில் வஞ்சமில்லாயினம் தரும், நல்லன எல்லாம் தரும், அன்பர் என்பவர்க்கே கனம் தரும் பூங்குழலாள் அபிராமி கடை கண்களே. கண்களிக்கும்படி கண்டு கொண்டேன் கடம்பாடவியில், பண்களிக்கும் குரல் வீணையும் கையும் பயோதரமும், மண்களிக்கும் பச்சை வண்ணமும் ஆகி மதங்கர் குலப் பெண்களில் தோன்றிய எம்பெருமாட்டி தன்
பேரழகே அப்படின்னு இந்த 2 பாடல்கள். முதல் பாடல்ல தனம் தரும், கல்வி தரும், ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும், தெய்வ வடிவும் தரும், நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும், நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கனம் தரும் பூங்குழலாள் அபிராமி கடைக்கண்களே அப்படின்னு. கனம் தரும் பூங்குழலாள், மேகம் போல கரிய நிறமுடைய, எப்படி கருப்பு நிற மேகத்துக்குள்ள நீர் உள்ள இருக்கிற மாதிரி அம்பாளுடைய கூந்தல் கண்ணங்கரேல்னு இருக்கு. பூங்குழலாள் பிச்சி பூவெல்லாம் அணிந்து கொண்டு அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி பார்த்த மாதிரி அம்பாள் கூந்தல்ல பூவெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கா. அந்த அபிராமியுடைய கடைக்கண்கள் இப்படிப்பட்ட அந்த கரிய கூந்தலை உடைய, கரிய மேகம் போன்ற கூந்தலை உடைய அம்பாளுடைய அபிராமி வல்லியினுடைய கடைக்கண் பார்வை இருக்க, அபிராமி கடைக்கண்கள் இருக்க, அன்பர் என்பவர்களுக்கு தன்னுடைய அன்பர்கள், தன்னுடைய அடியார்கள், தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தனம் தரும், செல்வங்களை கொடுக்கும், கல்வி தரும், நல்ல கல்வியை தரும், ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும், என்னைக்குமே தளர்ந்து போகாத மனதை கொடுக்கும், தெய்வ வடிவம் தரும், நல்ல தெய்வீகமான தேஜஸோடு கூடிய வடிவத்தை நமக்கு தரும், நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா எண்ணம் தரும், மனசுல வஞ்சமே இல்லாத நல்லவர்களுடைய கூட்டத்தோட நம்மளை சேர்த்து வைக்கும், நல்லதெல்லாம் தரும், நல்லதெல்லாம் தரும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர். இதுல என்னென்ன தரும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நல்ல கல்வி, வஸ்திரேன வபுஷா வாச்சா வித்யா கணேயனச்ச வகாரை பஞ்சபெர்கினை நரா நாயாந்தி கௌரவம் பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா. வஸ்திரேன நல்ல வஸ்திரம் இருக்கணும், ஆடை நல்லா இருக்கணும், வபுஷா அதை போட்டுனா நல்ல பர்சனாலிட்டி இருக்கணும், வாச்சா இது இருந்தா பிறகு நல்ல வாக்கு இருக்கணும், வாக்கு இருக்கணும், நன்னா இருக்கணும்னா வித்யா இருக்கணும், நல்ல கல்வி இருக்கணும், இத்தனை இருந்து வினயம் இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறார். அவளுக்கு அந்த மனுஷனுக்கு நல்ல கௌரவம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அது மாதிரி இங்க எல்லாத்தையும் கொடுக்கும்னா நல்ல செல்வங்களை தரும், நல்ல கல்வியை தரும், என்னைக்கு தளர்வில்லாத மனதை தரும், அதுக்கப்புறம் தெய்வ வடிவத்தோட கூடிய நிரம்பிய அழகான ஒரு தேஜஸோட கூடிய வடிவத்தை தரும், மனசுல வஞ்சமே இல்லையா, கல்மஷமே இல்லாத நல்லவர்களுடைய அடியாருடைய கூட்டத்தோட நம்ம சேர்த்து வைக்கும், இப்படி எல்லாம் தரும். இப்படி வரிசையா சொல்லிட்டு வந்தார் இல்லையா. திடீர்னு பட்டருக்கு என்ன தோணித்துன்னா, ஏதாவது நம்ம விட்டுட்டோமோ, அம்பாளுடைய கடைக்கண் பார்வை எதையாவது கொடுக்க விட்டுடுமோ அப்படின்னு தோணித்து உடனே நல்லன எல்லாம் தரும்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டார். என்னென்னலாம் லோகத்துல நல்லதோ அத்தனை இந்த சமக்கம்னு நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ருத்ரம் சமக்கம்னு. இந்த சமக்கத்துல எல்லாம் மேன்னு வரும், நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அதுல இதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும் எல்லாம் வேணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாப்புல இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஏடா கூடமா எதையா கேட்டு வம்புல மாட்டிக்கப்படாதுன்னு அவ ருத்ரத்தோட சேர்ந்த சமக்கத்துல என்னென்னலாம் நம்ம கேட்கணுமோ அதை அவளே சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கா. அதை நான் பெரிய யாகங்கள் ஹோமங்கள் எல்லாம் வசோதாரம் போது சொல்லுவாத. அதே மாதிரி நல்லன்னா எல்லாம் தரும் சொல்லிட்டார். என்னென்ன கொடுக்கும் சொன்னவர் ஒண்ணு கூட விட்டு போக கூடாதுன்றதுக்காக நல்லதெல்லாம் கொடுக்கும். யாருக்கு கொடுக்கும்? அதாவது தான் அடைந்த மாதிரி நல்லது மத்தவா எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக அம்பாளை பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த உறுதியா சொல்றாரு. அவர் யாருக்கும் கொடுப்பா தெரியுமா? எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. இப்போ ஒருத்தர் வர்றார், கடையில போய் சக்கரை வாங்கிட்டு வர்றார், ரேஷன் கடையில வரும்போது நம்ம வழியில பார்த்துட்டு அங்க சக்கரை கொடுக்குறா, இந்த 2 மூட்டை இருக்கு காலியாத்துக்கு முன்னாடி போய் வாங்கிங்கோ, ஏன்னா அவருக்கு கிடைச்சது நமக்கும் கிடைக்கணுன்றதுக்காக சொல்றார். சக்கரை நல்லதுதான், நமக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ரேஷன் கார்டு இருக்கணும், அந்த ரேஷன் கார்டுக்கு சக்கரை கிடைக்கிறதா இருக்கணும், அந்த கடையில நம்ம போற வரைக்கும் காத்து சக்கரை தீர்ந்து போகாத இத்தனை இருந்தாதான் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. அதனாலதான் ஒரு கிளாஸ் ஒண்ணு போட்டார், என்னன்னா தன்னுடைய அன்பர்களுக்குத்தான் அப்படின்னு போட்டார். அன்பர் என்பவர்க்கே, அம்பாளுடைய பக்தர்களான அடியார்களுக்கு மாத்திரம்தான் இந்த நல்லதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்மா ஒண்ணு வச்சுட்டார். இதுல சர்வார்த்த தாத்ரி, எல்லா அர்த்த காம மோட்சம் சொல்லும்போது எல்லா அர்த்தங்களையும் எல்லா பொருள்களையும் தாத்ரி தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு சகல புருஷார்த்தங்களையும் சதுர்வித்த புருஷார்த்தம் சொல்லவும் தர்மார்த்த காம மோட்சம் சொல்லக்கூடிய இந்த சதுர்வித்த புருஷார்த்தங்களையும் தன்னுடைய அடியார்களுக்கு அவள் என்னென்னைக்கும் பற்றாமல் கொடுப்பாள். அவள் கொடுக்கவே வேண்டாம், அவளுடைய கடைக்கண் பார்வையே நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துரும். கடைக்கண் பார்த்தனை ஆதரின்னு ஒரு பாட்டு கூட நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இது பக்தர்களுக்கு எல்லா அர்த்தங்களையும் கொடுக்கக்கூடியவளாக சர்வார்த்த தாத்ரின்னு சொல்லிட்டு 698வது நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல
கட்டாட்ச கிங்கரீபூத கமலா கோட்டி சேவித்தா. அதாவது கடைக்கண் பார்வையினாலே இடும் கட்டளைகள்லாம் நிறைவேற்றுவதற்காக வேலைக்காரிகளாக சேவர்களாக கோடிக்கணக்கான லட்சுமிகரம் வாய்ந்த தேவதைகள்லாம் அவ கூட இருக்காளாம். அதனால அவ அப்படி கடைக்கண் அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்து அவளுக்கு கொடு அப்படின்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சேர்ந்துடணும். சில சமயம் நம்ம சில இடத்துல பார்த்துருப்போம், சில வெறிமன்ஷாலாம் இருப்பா, அவள் பார்க்கறதுக்கு நிறைய பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா. அவளுக்கு என்ன செய்யணும், கிம் கரோமி என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கற மாதிரி தான் அதான் கிம் கரன் அப்படின்னு பேரு. அவ நிறைய பேர் இருப்பா, அவளுடைய அந்த முதலாளியுடைய பார்வையிலேருந்தே அவ புரிஞ்சுப்பா. புரிஞ்சுட்டு யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும் அந்த கண் பார்வையிலேருந்து அந்த புருவத்தை அவ வந்து ஆட்டுறதுல இருந்து பார்த்து யார் யாருக்கு என்னென்ன கொடுக்கணுமோ கொடுப்பாங்கிற மாதிரி அம்பாளுடைய கட்டளைக்காக அவ எப்படி கட்டாட்ச பார்வையினால உணர்த்துறாங்கிற காத்துட்டு பார்த்துட்டு அந்த தேவதைகள் எல்லாம் அவருடைய அடியார்களுக்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவர்களாக அவர்கள்லாம் இருப்பான்னா அம்பாளுக்கு வாமகேசின்னு பேரு. வாமகேசி என்ன, அவர் ரொம்ப அழகான கூந்தலை உடையவள். 351வது நாமாவளி. அது கருநீளமா இருக்கு இல்லையா, அதை தான் நீலச்சுக்குரா. நீலம்ங்கிறது சம்ஸ்கிருதத்துல கருப்பு அப்படின்னு அர்த்தம். நீலச்சுக்குரா தாபத்ரயாக்னி சந்தப்த சமாக்லாதன சந்திரிக்கான 357ல ஒரு நாமாவளி. கஷ்டத்தினால தாபங்களினால எரிக்கப்பட்ட ஜீவனை அந்த அம்பாள் தன்னுடைய கருணைங்கிற நிலவுனால என்ன பண்றாலும் அந்த தாபத்தை எல்லாம் போக்கி குளிர்ச்சி அடைய செய்யறாளாம். அவளுடைய கடைக்கண் பார்வை இருக்கு இல்லையா, அந்த கடைக்கண் பார்வை ஒன்னு சூரியன் ஒன்னு சந்திரன் இருந்தா கூட அது ஓர பார்வையா பார்க்கும்போது நமக்கு குளிர்ந்த நிலவை போல இருந்து நமக்கு எல்லா விதமான அருளையும் அப்படியே பொழிகின்றது அப்படிங்கறத சொல்றார். அத நான் வந்து கண்களிக்கும்படியா பார்த்தேங்கிற அடுத்த பாட்டுல அம்பாளுடைய கடைக்கண் பார்வை இத்தனையும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கும் அப்படிங்கறத நானும் பார்த்தேன். அவ எப்பேற்பட்ட தெரியுமா, ரொம்ப பேரழகியவ. அவ அப்படி பண்றத நான் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன்னு அடுத்த பாடல் சொல்றார். கண்களிக்கும்படி கண்டு கொண்டேன் கடம்பாடவியல் பண்களிக்கும் குரல் வீணையும் கையும் பயோதரமும் மண்களிக்கும் பச்சை வண்ணமும் ஆகி மதங்கர் குல பெண்களில் தோன்றிய எம்பெருமாட்டி தன் பேரழகே. அந்த பேரழக நான் பார்த்தேன். யாரு, எம்பெருமாட்டி தன் பேரழகே. அந்த எம்பெருமாட்டி எம்மான் பரமேஸ்வருடைய மனையாளாக இருக்கக்கூடிய எந்த இதன் துணைவின்னு சொன்னா இல்லையா, அவளுடைய பேரழக நான் பார்த்தேன். அவ யார் தெரியுமா, மதங்க குல பெண்களில் தோன்றிய எம்பெருமாட்டி. மதங்க முனிவருடைய குலத்திலே வந்தவள். அதனால்தான் அவளுக்கு மாத்தங்கின்னு கூட பேரு. ராஜ்யத்தையே அரசாட்சி பண்ணால ராஜா மாத்தங்கின்னு பேரு. மதுரைக்கு போனவாளுக்கு தெரியும். அந்த மதுரை கோவில்ல மொத்தம் ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் ஆகும்போது திரை போட்டுடுவா, யாரும் பார்க்க முடியாது. ராணியோ இல்லையோ மகாராணி ஸ்நானம் பண்ற போது யாரும் பார்க்க கூடாதுன்றதுக்காக அம்பாள் மகாராஜ்ஞி, அதனால திரை போட்டுருவா. அந்த பேரழகியான அம்பாள் அங்க எப்படி இருக்கா தெரியுமோ, பச்சை வண்ணமா இருக்கலாம். மரகத கல்லால செய்யப்பட்ட ஒரு ரூபம் தான் அங்க மதுரையில் இருக்கக்கூடிய மீனாட்சி அம்மனுடைய விக்கிரகம். அவ வந்து கொஞ்சம் சற்றே அப்படி திரும்பின மாதிரி ஒரு கால் வலது கால முன்ன வச்ச மாதிரி இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு. அதாவது நமக்கு அருள் பண்றதுக்காக காத்துன்ற காலம். எங்க கூப்பிட்டா உடனே போகணுமே யோசனை பண்ணாத, குழந்தை அழுதோன்னு அம்மா அப்படி ஓடி வரா இல்லையா எடுத்துக்கிறதுக்கு, அப்படி தாவி வரத்துக்கு தயாரா இருக்காளாம் அம்பாள். அதனாலதான் அவளுக்கு தாயார்னு பேர் இல்லையா. அவ வந்து மதங்கர் அப்படிங்கக்கூடிய யாழ்ப்பாணர், யாழ் இசைக்கக்கூடிய பாடக்கூடிய இந்த மதங்கர் அப்படிங்கிற அந்த குலத்துல பிறந்தவள் சொல்லலாம். மதங்கர்ன்ற முனிவர்களுடைய வம்சத்துல வந்தவள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்பேற்பட்ட பசுமை நிறத்தோடு கூடிய அந்த அம்பாளுடைய பேரழகை நான் எப்படி பார்த்தேன் தெரியுமோ, கண் கழிக்கும்படி கண்டு கொண்டேன். என் கண்கள் கண்டு ஆனந்தம் கொண்டு சந்தோஷம் அடைந்து மனது நிறைஞ்சு இருக்கக்கூடிய அளவுல நான் பார்த்தேன், கண்டு கொண்டேன். எங்க பார்த்தேன் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா, அதான் சொல்றார். கடம்பாடவியில் கதம்ப வனம் நிறைந்த மதுரையம்பதியிலே பண் கழிக்கும் குரல் வீணையும் ராகங்கள் நம்ம விட இனிமையாக இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டு அவ்வளவு அழகான குரலோடு கூடிய அம்பாள் கையில வீணைய வச்சுண்டு அந்த வீணையை வச்சுட்டு வாசிச்சுட்டே இருக்காள் அம்பாள். அம்பாளுக்கு வீணை வாசிக்கிறது ரொம்ப இஷ்டம். சில சமயத்துல சரஸ்வதி கிட்டே அந்த கச்சப்பிங்கிற வீணையை தான் வாங்கி கொஞ்சம் வாசி பார்ப்பலாம், கூடவே பாடிண்டு. அது பாடும்போது அம்பாளுடைய குரல் இந்த வீணையுடைய நாதத்தை விட ரொம்ப இனிமையாக இருக்குமா. அப்போ அந்த வீணையை மார்போடு சேர்த்து வச்சு அணைச்சுண்ட வாசிக்கும் போது அவருடைய தனங்கள்லாம் அந்த வீணை மேல வருஷம்தான். அப்பேற்பட்ட பெருந்த தனங்களை உடைய அம்பாளானவள் இந்த உலகத்துல எல்லாரும் மகிழும் வண்ணமாக
பசுமை நிறத்தோடு கூடியவளாக இருக்கிறாள். அப்பேற்பட்ட அம்பாளை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு அழகா சொல்றார். கதம்ப வனம் நிறைந்த அந்த மதுரையம்பதியிலே இன்னிசையாலே கனிந்த குரலோடு சுதிலயத்தோடு இருக்கக்கூடிய கச்சபிங்கிற வேணியோடு சேர்ந்து அம்பாள் பாடும்போது அந்த வேணையை தாங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏந்தி வாசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திருக்கரங்களோடு கூட அந்த வீணையும் அது உராயும் திருத்தலங்களையும் உடையவளாகவும் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை அடியார்களும் மகிழும்படியாக பச்சை நிறத்திலே எல்லாருக்கும் காட்சி அளித்து ஆட்சி வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவளாகவும் யாழ்ப்பாணராகிய மதங்களுடைய குலத்தில் உதித்தவளாகவும் மதங்க முனிவரின் பெண்ணாகவும் அவதாரம் செய்த எம்பெருமாட்டி இருக்காளே அந்த சியாமலா தேவி, அவருடைய எங்குமே காணாத பேரழகை நான் கண்டு ரொம்ப என்னுடைய கண்கள் கழிக்கும்படியாக கண்டு ரசித்து அதை அப்படியே உள்வாங்கி தியானபரமாக மனதிலே ஆழ்ந்த மனதிலே நிறுத்தி அதை உட்பொருளாக கண்டேன் நான் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். நாமளும் அப்பேற்பட்ட அம்பாளை நம்முடைய மனதுக்குள்ள எப்படி மகா லாவண்ய சேவதின்னு சொல்றார் இல்லையா 48வது நாமாவளியில, அழகுக்கெல்லாம் ஒரு களஞ்சியம் ஒரு பெட்டமாக இருக்கிறவள் அம்பாள். அவளுடைய அழகுக்கு ஈடு இணையே கிடையாது. நிஜசல்லாப மாதுரிய வினிர்பட்சித கச்சபி அப்படின்னு சொல்லி 27வது நாமாவளியில தன்னுடைய பேச்சின் இனிமையால கச்சபிங்கிற சரஸ்வதியுடைய வீணையினுடைய நாதத்தை கூட வெல்லக்கூடியவள். அப்பேற்பட்ட அந்த அம்பாள் எங்க இருக்கான்னா கதம்ப வனவாசினி, கதம்ப மரங்கள்லாம் நிறைந்த அந்த மதுரை என்பதிலே அவள் அன்னையாக வீட்டிலிருந்து எல்லாருக்கும் அருள் பாலிக்கிறார். அதை நான் பார்த்தேன்னு சொல்றார். அம்பாள் எப்படி இருக்கான்னா பச்சை பசேல்னு இருக்கா. அவ ஷியாமாபா 486வது, கதம்ப வனவாசினி 60வது நாமாவளி, ஷியாமாபாங்கிறது 486வது நாமாவளி. அதுல பசுமை கலந்த ஒரு பழுப்பு நிறமான ஒரு 16 வயது கன்யா ஷியாமா, அந்த ஷியாமலாவாக அந்த அம்பாள் அங்க காட்சி தரத நான் பார்த்தேன்றார். நாமளும் அந்த அபிராமி அந்தாதியில அபிராமி பெற்றோர் வர்ணிக்கக்கூடிய அம்பாளுடைய உருவத்தை நம்முடைய மனதிலும் நிறுத்தி நாமளும் தியானம் செய்து அந்த அம்பாளுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாய் அவளால் கொடுக்கப்பட்ட அவளுடைய கடைக்கண் பார்வையாலே நமக்கு அளிக்கப்படக்கூடிய அத்தனை செல்வங்களையும் அடைந்து நாமும் என்றென்றும் இன்புற்று இருந்து நாம் அடைந்த பேரு எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று அம்பாளின் கருணையையும் வேண்டிக் கொண்டு இந்த தொடருடைய 44வது பகுதியை நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்மகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமை கடல் மாதிரி விரிஞ்சு இருக்கு. அவர் செஞ்ச ஒவ்வொரு செயலுமே ஒரு பெரிய சாதனை தான், ஒரு ரெக்கார்டு. 1966 வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் 6ஆம் தேதி 7ஆம் தேதி சென்னையில் நுங்கம்பாக்கத்தில் அறநிலைய ஆட்சித்துறை கட்டிடத்தில் மடாதிபதிகள் மாநாடு கூட்டினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது மத நல்லிணக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம். அந்த மத நல்லிணக்கத்துக்கு முன்னால ஒரு மதத்துக்குள்ள பல மத தலைவர்கள் இருந்தால் அவளுக்குள்ளேயே ஒரு ஒத்துமை வரணும், ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான், அதுவும் குறிப்பாக இந்து மதத்தில் பல பிரிவுகள் இருக்கு, பல சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு, அதுக்குன்னு பல மத தலைவர்கள்லாம் இருக்கா. இவாள்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டுண்டு சண்டை சச்சரவோடு இருந்தா இவாளால் எப்படி ஜனங்களுக்கு நல்ல வழி காமிக்க முடியும்? அவளுக்கு அன்பையும் அருளையும் சொல்ல முடியும். அதுக்காக தான் முக்கியமா இந்த மடாதிபதிகளுக்குள்ளெல்லாம் ஒரு ஒத்துமை வரணும், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும். அப்படிங்கிறதுக்காக மடாதிபதிகள் மாநாடு கூட்டணும் அப்படின்னு அரசாங்கத்திட்ட பெரியவா சொல்லி அது நடைமுறைக்கு வந்தது. அது அப்புறம் தொடர்ந்து பல சந்தர்ப்பங்கள்ல இது நடந்திருக்கு. அப்படி இருந்த பெரியவா மந்தவெளியில் இருக்கட்டே பெரியவாளுக்கு 1966 வருஷம் மார்ச் மாதம் 8ஆம் தேதி ஒரு கனகாபிஷேகம் நடந்தது சென்னை மந்தவெளியில். அதுக்கப்புறம் பெரியவா மார்ச் மாதம் 10ஆம் தேதி 1966 வருஷம்
சென்னையில் டீனரில் சிவவிஷ்ணு ஆலயம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரசித்தமான கோவில். அந்த கோவிலில் வேதாரண்ய மண்டபத்தை திறந்து வச்சா. 1965 வருஷம் அந்த சிவவிஷ்ணு ஆலயத்தில் அகில பாரத வேத சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒன்று பண்ண சொல்லியிருந்தா. நமது சனாதன மதத்துக்கு, இந்து மதத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஆதாரமாக இருக்கிறது பிரமாண நூல் வேதம் தான். அந்த வேதம்ங்கிறது ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வணம் அப்படின்னு 4 பிரிவாக இருக்கு. அந்த 4 பிரிவிலையும் பல சாகைகள் இருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு சாகையும் அத்தியானம் பண்ணினவாழ்லாம் இருந்தா. அதுல பல சாகைகள்லாம் இந்த கலியோட பிரவாகத்தினால காலக்கோளாறு மறைஞ்சு போய் அதை படிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாத, அந்த வித்தியை காப்பாத்துறதுக்கு மனுஷா இல்லாத போச்சு. அப்படி போனது போக மீதி என்ன இருக்கோ அதையானும் காப்பாற்றணும். தன்னோட வாழ்நாள்ல நம்ம கண்ணு எதிர்க்க ஒரு தர்மம் அழியிறது, ஒரு வேத சாகை அழியறது பார்த்துன்னு சும்மா இருக்கக்கூடாது. அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இந்த வேத சம்மேளனம்லாம் அப்பப்போ வச்சு அதை படிக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கணும், ஊக்கம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேத சம்மேளனம் பண்ணினா. அந்த அகில பாரத வேத சம்மேளனம் அந்த சிவவிஷ்ணு ஆலயத்துல நடந்தது. அதை ஞாபகார்த்தமா அங்க ஒரு பெரிய வேதாரண்ய மண்டபம் அப்படின்னு ஒண்ணு எழுப்பணும் அப்படின்னு பெரியவா அதை திறந்து வைக்கிறதுக்காக வந்தா. அந்த வேதாரண்ய மண்டபத்தை கட்டுறதுக்கு ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவர்கள் தான் அடிக்கல் நாட்டினா. அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டடம் விரிவா வந்து அதை பெரியவா 1966 வருஷம் மார்ச் மாசம் 10ஆம் தேதி திறந்து வச்சா. இந்த வேதாரண்ய மண்டபத்தை திறந்து வச்சுட்டு பெரியவா ஒரு முக்கியமான திட்டத்தை, உலகத்துக்கு பயனுள்ள ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினா. அது என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளோட ரொம்ப பிரசித்தமான பிரபலமான ஃபேமஸ் திட்டம் பிடியரிசி திட்டம் அப்படிங்கிறது. இந்த பிடியரிசி திட்டம் அப்படிங்கிறது அது என்ன, அந்த திட்டம்லாம் எப்படி நடத்தணும், அதோட பலன் என்ன அப்படிங்கிறதுல நாம கொஞ்சம் விரிவாவே பார்க்கணும். இதோட இந்த திட்டம் ரொம்ப எளிமையான திட்டம், ஆனா அதோட பலனும் ரொம்ப வலிமையானது. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். பெரியவா காரியம் சொல்றது எதுவுமே ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும், ஆனா பலன் ரொம்ப அபரிமிதமா இருக்கும். அது மாதிரிதான் இந்த பிடியரிசி திட்டத்துப்படி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, எல்லாரும் வீட்டுல சாப்பிட்றதுக்காக அரிசி எடுக்கிறோம் இல்லையா, அன்னன்னைக்கு காலங்காலத்தால ஏந்தணும்னா அவவா சமையல் பண்றதுக்காக, குறிப்பா லேடிஸ் எல்லாம் சாப்பாட்டுக்குன்னு அரிசி எடுக்கிறா. அப்படி இருக்கிற அரிசியில ஒரு கைப்பிடி எடுத்து, தங்களோட கையளவு கைப்பிடி எடுத்து இன்னொரு ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு பானையில போட்டு வைக்கணும். அதோட 2 நயா பைசா போடணும். 66ஆம் வருஷத்துல 2 பைசா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்திருக்குன்னு இப்ப கதை கேட்கறதே தெரியுது. தினமும் ஒரு பிடி அரிசி 2 பைசா அப்படி போட்டேன்னா ஒரு மாசத்துக்கு 30 பிடி அரிசி ஆச்சு. 30 × 2 60 பைசா ஆச்சு. இதை என்ன பண்ணும், வீட்டுக்கு வீடு இப்படி பண்ணினா எல்லாத்தையும் இருக்கிற அந்த அரிசிகளை அந்த தெருவில் இருக்கிறவாளோ இல்ல அந்த பேட்டையில இருக்கிறவாளோ யாரோ சில தர்ம சிந்தனை உள்ளவா வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் போய் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு வீடு இந்த கலெக்ட் பண்ணி எல்லா அரிசியும் ஒன்னா சேர்த்து, அந்த பைசாலாம் ஒன்னா சேர்த்து, பக்கத்துல அந்த காலனிக்குள்ள அந்த ஏரியாக்குள்ள எந்தெந்த கோவில்ல ரொம்ப வறுமையில இருக்கோ, நைவேத்தியத்துக்கு கூட ஒன்றும் வசதி இல்லாத இருக்கோ, அந்த கோயில்ல சுவாமி நைவேத்தியத்துக்காக இந்த அரிசியெல்லாம் விநியோகம் பண்ணணும். அந்த பைசா எதுக்கு அப்படின்னா, வெறும் அரிசியா கொடுத்தா அது நைவேத்தியம் ஆயிடுமா, சாதம் ஆயிடுமா, வயிறு ரொம்பிடுமா, அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணுமே. ஒரு அடுப்புல வேக வைக்கணும்னா கூட அதுக்கு ஒரு விறகு வேணும், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு தயிர் சாதமா பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கு ஒரு தயிர் வேணும், உப்பு வேணும், இதுக்கெல்லாம் ஒரு பைசா வேணுமே. அதுக்காக தான் 2 பைசாவும் போடுறது, ஒரு பிடி அரிசியும் போடுறது அப்படின்னு இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை பெரியவா அறிமுகப்படுத்தினா. இப்படி பக்கத்துல உள்ள ஆலயங்கள்ல ரொம்ப வசதி குறைவா இருக்கிற ஆலயங்களுக்கு நைவேத்தியத்துக்கு கொடுத்து தினம் அங்க அன்னமாக்கப்பட்டு, அது எப்படி வேணா இருக்கலாம், அன்னமாக்கப்பட்டு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு பூஜை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை பிரசாதமா அந்த கோவில் வாசல்ல வச்சுட்டு ஏழைகளுக்கெல்லாம் விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா இந்த திட்டத்து மூலியமா அறிமுகப்படுத்தினா. ஏதோ பசிச்ச ஏழைகளுக்கு பசியாடுறதுக்கு தான் இந்த பட்ட சாதம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு இல்லை. பசியோடு இருக்கிற கடவுளுக்கு எல்லாமே, சுவாமிக்கு எல்லாமே நைவேத்தியத்துக்கும் அவளோட பசியாடுறதுக்கும் இந்த திட்டம் உதவியா இருக்கு. பெரியவா பண்ற எந்த ஒரு காரியமும் நமக்கு மட்டும்தான், இந்த மண்ணுலகத்துக்கு மட்டும்தான் ஏதோ பலன் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். விண்ணுலகத்துக்கும் இவாளோட பலன் தான், இவா சொல்ற உபதேசத்தினால பலன் தான் ஏற்படுறது. இவா பல காரியங்கள் சொல்லியிருக்காளே,
எல்லாரையும் திருப்பி திருப்பி வேதாத்தியனம் பண்ணணும், வேதத்துல சொன்ன கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணணும்லாம் சொன்னது எதுக்காக அப்படின்னா, வேதத்தில் உள்ள கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ணி யாகங்கள்லாம் நடந்தாதான் இந்திராதி தேவதைகளுக்கு எல்லாமே ஆகாரம் கிடைக்கிறது, தேவதைகள் எல்லாமே தங்களோட உலகத்துல சௌக்கியமா இருக்க முடியுது. அதனால இவர் சொல்றது எல்லாமே மண்ணுலகத்துக்கு மட்டும் இல்லை, விண்ணுலகத்துக்கும் சேர்ந்துதான் பலனை கொடுக்கக்கூடியது. இது விண்ணுலகம்னு இல்லை, இன்னும் அண்டச்சராச்சரத்துல எத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்கோ, எத்தனை உலகம் இருக்கோ, யாராருக்கு என்னென்ன தேவையா வேணுமோ அது அத்தனைக்குமே ஒரு வழியை சொல்றதுக்குன்னே இப்படி ஒரு அன்புமயமான அவதாரம் தான் பெரியவா. அந்த பிடியரிசி திட்டத்துல அப்படித்தான் கோவில்ல நேவேத்தியம் இல்லாத சுவாமிக்கெல்லாம் நேவேத்தியத்துக்கு வழியா இருந்தது. அதே மாதிரி பசிச்சவாளுக்கும் பசியாடுறதுக்கும் இந்த பட்டசாதம் கிடைக்கிறது இருந்தது. அதுல பெரியவா இன்னொன்னு பண்ணினா, பெரியவா எவ்வளவு பிராக்டிக்கல் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். பொடி அரிசி எடுத்து போடுங்க ஒரு பானையில, அதுல ரெண்டு பைசாவை போட்டு வாங்கோ, இது பக்கத்துல ஏதோ ஒரு கோவில்ல கொடுங்கோ, அதை இனிமே ஏதோ ஒரு ஆகாரமா பண்ணி சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு விநியோகம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இது ஒரு சாதாரண திட்டமா இருக்கு. இதை சொல்றதையே பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த பட்டசாதம் போட்டு அதை விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்னா சுவாமிக்கு என்ன வெறுஞ்சாதமா நைவேத்தியம் பண்ண முடியும்? நாம இன்னும் கரிகா கூட்டு சாம்பார் ரசம்னு என்னெல்லாமோ வாய்க்கு வகையா எல்லாம் சாப்பிட்றோம். ஆனா சுவாமிக்கு நைவேத்தியங்கிறதை மட்டும் வெறுஞ்சாத்து தானே வைக்கிறோம். ஆனா மந்திரம் மட்டும் சொல்லிக்கிறோம், ஷால்யன்னம் சாகபாகாதிகம் அப்படி இப்படின்னு ஏதத் சர்வம் அமிர்தம் மகா நிவேத்தியம் நிவேதயாமி அப்படின்னு எல்லாம் பிரமாதமா சொல்லிடுறோம். ஆனா நம்ம உப்பு போட்டிருக்குமா உரப்பு போட்டிருக்குமான்னு தெரியல, அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். அமிர்தமா இருக்கிறாப்புல நாம பாவிச்சுக்கிறோம். நம்மளோட பாவனையுமே சுவாமி கிரகிச்சுக்கிறார். அவருக்கு என்ன வெளியில வைக்கிறதா வேணும், நம்மளோட மனோபாவம் தான் அவருக்கு முக்கியம். பாவகிராகியாச்சே பகவான். அதனால அவரும் எல்லாத்தையும் நம்ம எதை சொன்னாலும் ஏத்துண்டு அனுகிரகம் பண்றார். ஆனால் ஈஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணிடுவார். மனுஷாளுக்கு நாக்குன்னு ஒன்னு ருச்சி இருக்கே, மனுஷா இப்படி இருப்பாளா? அவளுக்கு ஏதானும் வெஞ்சனம் பண்ணி தான் அந்த ஆகாரத்தை உள்ள தள்ள வேண்டியிருக்கு. வெறுஞ்சாதமா சாப்பிட முடியல. அது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சாப்பாட்டுல ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணணும்னா கூட ஒரு தயிர் சாதம் மோர் சாதம் அப்படிங்கிறோம். இந்த மோர் சாதம்னா கூட சாத்தை வடிச்சுட்டா அதுக்கு ஒரு மோர் வேணும்னா தயிரோ மோரோ வேண்டிருக்கு, அதுக்கு ஒரு பாலை வாங்க வேண்டிருக்கு, காய்ச்ச வேண்டிருக்கு, உரகுத்த வேண்டிருக்கு. அதை வெறுமனை வச்சுக்க முடியல, உடனே ஒரு உப்பு போட வேண்டிருக்கு. போட்டுட்டா இந்த உப்பையும் போட்டு மோரையும் விட்டு கலந்து சாப்பிட முடியறதோ, அதுக்கு தொட்டுக்கு ஏதானு ஒண்ணு வேண்டிருக்கு. இதெல்லாம் இல்லைன்னா நமக்கு இறங்க மாட்டேங்கிறது. என்னதான் பசிச்சாலும் பசிக்கு எதா இருந்தாலும் உள்ள போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா கூட நாக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் கேட்கறது. இதை மாதிரி ஏதானும் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஒரு தயிர் சாதமாவோ எலும்பிச்சம்பழ சாதமாவோ புளி சாதமாவோ ஒரு மிளகு பிடி சாதமாவோ இது மாதிரி ஏதானும் ஒண்ணு பண்ணணும்னா அதுக்கு மேல் சாமான்லாம் வாங்கணும். அந்த சாமான் வாங்குறதுக்குன்னு பைசா வேணும். மேலும் இதை அடுப்புல கேஸ்ல வச்சு பண்ணணும்னா அதுக்கு எரிபொருளுக்கு ஏதானும் பைசா வேணும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு காசு வேண்டிருக்குங்கிறதுனால பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த கோவில் வாசல்ல கொடுக்குற அந்த பட்டைய எனாமா கொடுக்காத ரொம்ப மினிமம் விலைக்கு, அதாவது பெரியவா அப்ப பிக்ஸ் பண்ணினது 10 பைசா அப்படின்னு வச்சா. ஒரு பட்டை சாதம் அப்படின்னா நல்லா வயர் ரொம்பராப்புல இருக்கும், பெரிய பட்டை தான். கோவில் எல்லாம் பார்த்தேன்னா அப்படி ஒரு கப்பலை வச்சு போட்டாள்னா பெருசா தான் இருக்கும். நமக்கு ஹோட்டல்ல வைக்கிறாப்புல இல்லை, அளவு சாப்பாடு இல்லை. அது ஒரு பட்டை அப்படிங்கிறது பெருசா முழுக்க சாப்பிட்டோம்னா வயிறு ஃபுல்லா ரொம்பிடும். அந்த பட்டை சாதம்னா கூட அதுக்கு 10 பைசா அப்படின்னு வச்சா அது ரொம்ப சாதாரண விலை. இந்த 10 பைசாவை கொடுத்து யாரா இருந்தா கூட, ஒரு பிச்சைக்காரனா இருந்தா கூட ஒரு கோவில் வாசல்ல உட்கார்ந்தாருன்னா ஒரு அரை மணி 1 மணி உட்கார்ந்தாருன்னா நிச்சயம் 10 பைசா கலெக்ஷன் ஆயிடும், 20 பைசா கலெக்ஷன் ஆயிடும். அவர் 2 பட்டையை வாங்கிட்டாருன்னா கார்த்தால ஒரு பட்டை சாப்பிடலாம், ராத்திரி ஒரு பட்டை சாப்பிடலாம். 20 பைசால அன்னைக்கு அவரோட பசி ஆறிடும். அவர் கதையை பார்த்துடலாம். அதுக்காக 10 பைசாக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சா. ஏன்னா இதை எனாமா கொடுக்கறது அப்படின்னா அதுல ஒரு நிர்வாக சிக்கல்லாம் வரலாம். ஒண்ணுமே சொன்னேன், பெரியவா ரொம்ப பிராக்டிக்கல் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் வைப்பா, 4 பக்கமும் வைப்பா. அதுல உள்ள வைதிக ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் முதல்ல பாப்பா, அதே மாதிரி லௌகிக ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் ரொம்ப பாப்பா. பார்த்து இந்த காரியத்தினால அடுத்த வாளுக்கு ஒரு இடைஞ்சல் வரப்படாது. ஏண்டா இந்த காரியத்தை எடுத்தணும், ஏக்கு இப்படி பண்றோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு தோணப்படாது. அப்படிங்கிறதுக்காகவே அதுல உள்ள எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து அதுக்கெல்லாம் ஒரு விதாயம் சொல்லி பெரியவா எந்த திட்டமும் சொல்றதுங்கிறது அவளோட ஸ்பெஷல். பல இடங்கள்ல பார்த்தேன்னா பல குருமார்களும் இந்த திட்டத்தையே தான் சொல்றா. அவ ஒரு பிடி அரிசி எடுத்து போட்டணும், கைப்பிடி அரிசி பிடி அரிசி அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரபலமா ஆயிடுத்து. அப்படி பெரியவா அதுல சொல்றதே என்ன பண்றா,
10 பைசா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை யாரும் விலைக்கு விற்கிறதா தெரியல. இந்த பிடி அரிசியில சேர்ற அந்த அரிசிய அதுல உள்ள வர பணத்தை எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் எனாமா கொடுக்கலாமோ அங்கதான் கொடுத்துட்டு இருக்கா. அப்படின்னா பெரியவா சொன்னதுக்கு மேல இந்த திட்டத்தை நாம் எல்லாம் பக்தி ஸ்ரத்தையா செயல்படுத்துறோம் அப்படின்னு பெருமையா நாம சொல்லிக்கிறாப்புல நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி ஒரு அருமையான திட்டம் இந்த பிடியரிசி திட்டம். இந்த பிடியரிசி திட்டம் ரொம்ப அருமையான திட்டம் அப்படின்னும் எளிமையான திட்டம்னும் இது ஏன் பெரியவா சொன்னா 1966ஆம் வருஷம் மார்ச் மாசம் 10ஆம் தேதி சென்னையில மாம்பலத்துல சிவா விஷ்ணு கோவில்ல இது ஏன் ஒரு பெரிய திட்டமா அறிமுகப்படுத்தணும், இது எல்லாரும் கம்பல்சரியா வீட்டுக்கு வீடு பண்ணணும்னு ஏன் பெரியவா உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு பின்னால ஒரு கதை இருக்கு. குட்டி கதை ஒண்ணும். திருவல்லிக்கணிலேருந்து ஒரு பக்தர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போயிருந்தார். அந்த பக்தர்கிட்ட சொன்ன கதை, நான் உனக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா அப்படின்ட்டு பெரியவா கதை சொல்றா. என்ன கதை அப்படின்னா, மகாபாரதத்துல கர்ணன் ஒரு பெரிய கொடையாளி, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர். அந்த கர்ணன் தானத்துக்கு கர்ணன் தான் அப்படின்னு உலக பிரசித்தமா இருக்கிறது. அந்த கர்ணன் எதை கேட்டாலும் கொடுத்துருவார். அவர்கிட்ட அவர் வாயில இல்லைன்னே வராது. அதனால எதுவா இருந்தாலும் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது அவரோட குணமா இருந்தது. அதனால தானத்துக்கு கர்ணன் அப்படிங்கிற பெயர் அடைஞ்சார். அந்த கர்ணன் வீர சொர்க்கம் அடைஞ்சான். சொர்க்கத்துக்கு போறான். சொர்க்கத்துல போனா அங்க தேவதைகள்லாம் அவனை தங்க கட்டியில் உட்காத்தி வச்சு அப்படியே உபச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்றா. அப்படி பண்றதே இந்த கர்ணனுக்கு ரொம்ப தாகம், பசி தாகமா இருந்துதான். அந்த பசி தாகமா இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, பக்கத்துல இருக்க தேவதைகள்கிட்ட கர்ணன் கேட்டான், எனக்கு ரொம்ப அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீங்க பண்ற உபச்சாரம்லாம் இருக்கட்டும், எனக்கு இப்ப சாப்பிடணும், பசிக்கிறது, தாகமா இருக்கு, அதனால பசி தாகத்துக்கு அன்னம் கொடுங்கோ, தீர்த்தம் கொடுங்கோ அப்படின்னு கேட்டா, அந்த தேவதைகள்லாம் சொன்னா, இதோ வைரம் இருக்கு, வைடூரியம் இருக்கு, இன்னும் பசுமாடு இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, கோ இருக்கு, பூ இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, இதுல எதை வேணாலும் கேளு, நாங்க கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. கர்ணனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. நம்ம பசிக்கு சாப்பாடு வேணும், தாகத்துக்கு தண்ணி வேணும்னு கேட்டா, இவ ஏதோ வைரத்தை காமிக்கிறா, பவுனை காமிக்கிறா, வெள்ளியை காமிக்கிறா, அதை காமிக்கிறா, இதை காமிக்கிறாளே அப்படின்ட்டு அவருக்கு தாபத்துல சொன்னேன். நான் சாப்பாடு வேணும்னு கேட்டாக்க, தீர்த்தம் வேணும்னு கேட்டா, நீங்க இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்களே, இதெல்லாம் பசி ஆத்துமா என்ன, இதெல்லாம் தாகத்தாத்துமா, தணிக்குமா, எனக்கு அதுதானே வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன். உடனே அந்த தேவதை சொல்லித்து, நீங்க கோச்சு கூடாது, என்னை மன்னிச்சுக்கணும், பூலோகத்துல உள்ள மனுஷாலாம் பூமியில எதெல்லாம் தானம் பண்றாளோ அதெல்லாம் இங்க வந்து நிற்கும், அதுதான் இங்க அவைலபிளா இருக்கும். இங்க எங்கள்கிட்டன்னு எதுவும் கிடையாது, ஒன்னும் ஸ்டாக்கு. அவ என்ன கொடுத்துட்டு வராளோ அந்த புண்ணியம், அந்த தான பலன்லாம் இங்க வந்து நிற்கும். அவ கொடுத்ததுக்கு நாங்க திருப்பி பதிலுக்கு அவ என்ன கொடுத்தாலோ அதுலேருந்து தான் கொடுக்க முடியும். அவ கொடுக்காத எங்களால கொடுக்க முடியாது. ஒரு சித்தர் பாடல்ல சொல்றாரு, மகான் அவர் சொல்றார் என்னன்னு, ஓடி ஓடி இட்ட பிச்சையும் அப்படியே பிச்சைக்காராளை பார்த்தா, பசியோட போறவாளை பார்த்தா ஓடி போய் கொடுக்கணுமா அவளுக்கு. ஓடி இட்ட பிச்சை எப்படி இருக்கணும், சாடி விட்ட குதிரைவேல் முன்னால வந்து நிற்குமேங்கிற. நாம போனோம்னா மேல் லோகத்துக்கு போனோம்னா அப்படி குதிரையை ஒரு சொடக்கு போட்டு இப்படி சாடி விட்டாக்க அது என்ன பண்ணும்னா அப்படி தாவி குவிச்சுன்னு முன்னால போய் ஓடும். அது மாதிரி நம்ம ஓடி ஓடி பண்ணின தான தர்மங்கள், போட்ட பிச்சைகளும், அடுத்தவா பசிக்கு கொடுத்ததெல்லாம் சாடி விட்ட குதிரை போல நமக்கு முன்னால வந்து நிற்கும்லாம் சொல்றா இல்லையா. அது மாதிரி நாம இங்க கொடுக்கறதுதான் அங்க போய் நிக்கிறது அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியுது. அதைத்தான் இந்த தேவதையும் சொல்லித்து. அப்போ கர்ணன் கேட்டான், அப்ப நானே இத்தனை கொடுத்துருக்கேன், நீ கொடுத்தது இதெல்லாம் தான் இங்க வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப என்ன நான் ஒரு தரம் கூட அன்னதானம் பண்ணலையா, ஒருத்தர் கூட சாதம் போடலையா, நீ போடலையான்னு எங்களை கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லை, போட்டிருந்தா இங்க வந்து நிற்கும் அப்படின்னா. அப்பதான் கர்ணன் ஃபீல் பண்ணினாராம், ஆஹா, ஓ நம்ம லைஃப்ல என்னெல்லாமோ தானம் பண்ணியிருக்கோம், கோதானம் பண்ணியிருக்கோம், பூதானம் பண்ணியிருக்கோம், சொர்ணதானம் பண்ணியிருக்கோம், அத்தை பண்ணியிருக்கோம், இத்தை பண்ணியிருக்கோம், ஏன் நம்மளோட உயிருக்கு உயிரான கவச்ச குண்டலங்கள்லாம் அதை கொண்டு கொடுத்துருக்கோம். இத்தனை பண்ணின்னு நாம ஒரு அன்னதானம் ஒரு நாளைக்கு கூட பண்ணலன்னு இப்பதான் தெரிஞ்சது எங்க சொர்க்கத்துக்கு போனோன்னு. ஏன் அப்படின்னர், இந்த அன்னதானம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இல்லையோ, என்ன சாப்பாடுங்கிறது வரவாளுக்கு இலையை போடுறோம், சாப்பாடு போடுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இருக்கு. மற்ற தானங்கள் மாதிரி இது பிரமாதமா ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இனிமே தாம்பூலத்துல வச்சு அத்தை பண்ணி இத்த பண்ணி எல்லாம் இருந்ததுன்னால் இது நமக்கு ஒண்ணு பெருசா தோணி இருக்குமோ என்னமோ. எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு காரியமும் ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தா அதோட வலிமை நமக்கு தெரியாது, அதோட அருமை நமக்கு தெரியாது. அதை போல இந்த அன்னதானம்ங்கிறது யாரு வந்தாலும் இலையை போடுறது, சாப்பாடு போடுறதுங்கிறது நமக்கு சாதாரண ஒரு பழக்கமா இருக்கிறதுனால இது ஒரு பெரிய அன்னதானத்தோட விசேஷம் தெரியாத போயிடுத்து. இது நமக்கு மட்டும் போல இல்லை,
தானத்துல சிறந்த கர்ணனுக்கும் கூட அதோட பெருமை தெரியல போல இருக்கு. அதாவது பெருமை தெரிஞ்சிருந்தா கூட சீரியஸா எடுத்துக்கல போல இருக்கு. அவர் அன்னதானம் பண்ணல, அதனால நீ அன்னதானம் இத்தனை தானம் பண்ணினவன் அன்னதானம் பண்ணல, அதுதான் இங்க வரல, அதனால இங்க பசிக்கு எங்களால உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியல அப்படின்னு அந்த தேவதை சொன்னா கர்ணன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணினாராம். ஆஹா, இவ்வளவு தானத்துக்கு சிறந்த கர்ணன்னு பேரடைஞ்ச நாமளால இப்படி ஒரு அன்னதானம் பண்ணாத விட்டுட்டுமே, இப்ப நம்ம பசி தாகத்துக்கு எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் நம்ம பசியை தீக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு வழி இல்லாத போயிடுதே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு, சரி நாங்க இருக்கிறதே தப்பு பண்ணிட்டேன், இப்போ இதுக்கு ஏதானும் ஒரு வழி சொல்லுங்களே, என் பசியாரத்துக்கு என்ன வழி அதை சொல்லுங்க அப்படிங்கிறதே அந்த தேவதை சொல்லித்தான், இவ்வளவு தானம் தர்மம் பண்ணினத்தோட பலன் என்ன இருக்குன்னா அது வீண் போயிடாது, அது ஏதோ ஆபத்து காலத்துல சமயத்துல உபயோகப்படுறாப்புல இருக்கு. நீ என்ன பண்ணின, நீனாவே அன்னதானம் பண்ணலைன்னா கூட ஒரு நாளைக்கு ஒரு பசியோட ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டார், பசி சாதம் போடு அப்படின்னு. அப்போ நீ என்ன பண்ணின, நீ வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு சாதம் போடலைன்னா கூட பக்கத்துல பெரிய அன்னசாலை வச்சு துரியோதனன் அன்னசத்திரம் கட்டி பண்ணிட்டு இருக்கான். அதனால அந்த துரியோதனன் அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருக்கான், அங்க போய் சாப்பிடுன்னு கை விரல காமிச்ச, ஆள்காட்டி விரல காமிக்கிறோம்ல, அங்க நடக்கிறது போய் சாப்பிடுங்கோ அப்படின்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி வாயால சொல்லி கையால காமிச்ச அந்த ஆளு அங்க போய் சாப்பிட்டார், பசியா இருக்கு, அந்த புண்ணியத்தோட பலன் இருக்கு உனக்கு. அதனால என்ன பண்ணு, ஒரு பசியோட வந்தவருக்கு யாரோ அன்னதானம் பண்ற இடத்த சுட்டி காமிச்சியோ இல்லையோ, அந்த இடத்துல நடக்கிறது அங்க போய் சாப்பிடுங்கோ, உங்களுக்கு சௌக்கியமா கிடைக்கும், உங்க பசி யாரும்னு சொல்லி விரல காமிச்சதுனால அந்த ஆள்காட்டி விரல உன் வாயில வச்சுட்டு சூப்பின்னு இருப்பா, உனக்கு பசிதாகம் தெரியாது அப்படின்னு அந்த தேவதை சொல்லித்தான். இதை கர்ணன் உடனே இந்த விரல வாயில போட்டு தன்னோட பசிதாகத்தை தீர்த்துண்டான் அப்படின்னு பெரியவா இந்த கதையை சொன்னா. யாரு, திருவல்லிக்கணியிலிருந்து வந்த ஒரு பக்தர்கிட்ட. அதாவது ஒன்னும் கூட்டங்கிட்டம் இல்லைன்னா பெரியவா விஸ்ராந்திய ஏகாந்தமா உட்கார்ந்து நிற்கிறது, இது மாதிரி பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவா. இது ரொம்ப பல சமயங்கள்ல நடக்கக்கூடிய விஷயம். அது மாதிரி இந்த கர்ணனோட கதையை சொல்லி அப்ப சொல்றா பெரியவா, இவ்வாறு ஆச்சரியமா இருக்கு, இவன் சாதம் போட்டு அடுத்த வேளைக்கு அன்னதானம் பண்ணலாம் கூட யாரோ அன்னதானம் பண்ணின இடத்த கை காமிச்சதுக்கு அந்த காமிச்ச கை அதுல இருக்கிற விரல வாயில போட்டுனாலே நம்ம பசிதாகம் அடங்கி விடுறது அப்படின்னா, நமக்கு ஆறிடுறதுன்னா, நம்ம கையாலே சமைச்சு சாதம் போட்டு எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணினோம்னா எவ்வளவு புண்ணியம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பரம்பரையிலையும் யாராலும் பசின்னு வாடுவாளா, தாகம்னு வாடுவாளா அப்படின்னு அன்னதானத்தோட பெருமையை சொல்லி, அன்னதான சிவன்னு ஒருத்தர் இருந்தார், முன்னமே பார்த்திருக்கோம். அன்னதான சிவன்னே அவருக்கு பேரு. அவருக்கு என்ன லட்சக்கணக்கான பேருக்கு அன்னதானம் பண்றதுதான் அவரோட வாழ்க்கையோட ஒரே காரியமா இருந்தது. கட்டிக்க ஒரு 4 முழம் வேஷ்டி, ஒரு துண்டு, ஒரு பழைய வண்டி, காளமாட்டு வண்டி, இதுதான் அவரோட சொத்து. அப்படி இருந்தவர் லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வயிறார மலமலையா சமைச்சு சமையல் பண்ணி அவர் விதவிதமா அன்னதானம் பண்ணியிருக்க. அன்னதான சிவன் பேரு. அந்த அன்னதான சிவன் காலமானோன்னு பெரியவா சொன்னாங்கிறது பார்த்தோம். என்ன சொன்னா பெரியவா, அந்த அன்னதான சிவன் காலமாயிட்டார். அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, இவர் மோட்சத்தை அடையறதுக்கு பெரிய இன்னுமே அத்தை பண்ணல, ஜபம் பண்ணல, தப்பம் பண்ணல, இது மாதிரி ஆத்ம சாதனைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஏதோ பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ணல. அப்படி எல்லாம் பண்ணலைன்னா கூட பல பேருக்கு சாதம் போட்டு 10 பேருக்கு சாதம் போட்டே மோட்சத்துக்கு அடைஞ்சுட்டார் அப்படின்னு பெரியவா சொன்னார். அதாவது 10 பேருக்கு சாதம் போட்டு அன்னதானம் பண்றதே பெரிய யாக யஜ்யம், ஜபம் தபம் பூஜை அப்படிங்கிறாப்புல பெரியவா அதுக்கு ஒரு உயர்வை கொடுத்து இப்படி 10 பேருக்கு சாதம் போட்டே மோட்சத்தை அடைஞ்சுட்டார் அப்படின்னு சொல்ற. அப்படின்னா நாமளும் கையார மனசார எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணினோம்னா ஏன் நம்மளும் மோட்சத்தை அடைய முடியாது? அதுக்காக தான் இந்த கர்ணன் கதையை சொல்லி பெரியவா சொன்னா. இப்படி அப்போ நினைச்சுட்டேன், அவ்வளவு தானத்துல சிறந்த கர்ணனே கடைசியில ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை கவனிக்காத விட்டுட்டு அன்னதான சிறப்பை தெரிஞ்சுக்காத அன்னதானம் பண்ணாத இருந்துட்டு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான் அப்படின்னு. இந்த கர்ணன் மாதிரி இனிமே உலகத்துல யாரும் கஷ்டப்படப்படாதுன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அதனாலதான் என்ன பண்ணேன், இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை சொன்னேன். இந்த பிடியரிசி திட்டப்படி இதுனாக்க ஏதோ ஆயுசுல ஒரு நாளைக்குன்னு இல்லை, தினமே நித்தியம் அன்னதானம் பண்ணின பலன் நமக்கு அத்தனை பேருக்கும் வருது. ஒவ்வொரு நாளும் புடிப்புடியா நமக்கு அன்னதான பலன் வருது. அதுக்கு தான் இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை சொன்னேன் அப்படின்னு பெரியவா பிற்காலத்துல இதுக்கு வியாக்கியானம் சொல்றா. இது அந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட சிறப்பு. அதைத்தான் 66ஆம் வருஷம் பெரியவா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எல்லாரும் இதுல கலந்துக்கணும் அப்படின்னா. இது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு, ரொம்ப விமரிசையா நடந்துட்டு இருக்கு. இது இன்னும் உலகம் முழுக்கல விமரிசையா நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆசை. அந்த அண்ணன்
அன்னசுத்தி சர்வசுத்தின்னு இந்த ஆகாரம்ங்கிறது அதுவும் கோவிலில் நைவேத்தியம் பண்ணி ஈஸ்வர பிரசாதமா இருந்ததுன்னா நமக்கு இன்னும் ஞானத்தை கொடுக்கறது, தெளிவை கொடுக்கறது. அந்த அன்னமும் எளிமையா இருக்கணும்னு சொன்னா பெரிய ஒரு தயிர் சாதம், ஒரு மிளகு பிடி சாதம், அது மாதிரிலாம் தான் பெரியவா சொல்லுவா. காரணம் அதில் புளி சாதம் அப்படின்னா கூட இனிமேல் புளிக்காய்ச்சல் காய்ச்சல்னாலே அதுக்கு இனிமேல் ரொம்ப காஸ்ட்லி. அப்படி இல்லாத வெறும் மிளகு சீரகத்தை தட்டி போடுறது, ஒரு உப்பு போடுறது, அதை பிசைஞ்சிட்டாக்க சம்பா சாதம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரனுக்கு ரொம்ப பிரீத்தியா சொல்லியிருக்கு. பிரதோஷ காலத்துல நடராஜாக்கு இந்த சம்பா சாதத்தை தான் நைவேத்தியம் பண்றா. இது பண்றதுக்கும் எளிமை, ரொம்ப சிம்பிள், உடம்புக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது. அதனால இந்த சம்பா சாதமா பண்ணலாம், இல்ல தயிர் சாதமா பண்ணலாம், அப்படி இல்லாம சொல்லி பெரியவா ஆகாரத்துல ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பா. பெரியவா எல்லாமே சிம்பிள், அது வேற விஷயம். இருந்தா கூட இந்த ஆகாரத்துல ரொம்ப எளிமையா இருப்பா. ஒருத்தர் வந்தார், அவர்கிட்ட பெரியவா பேசி நிற்கிறதே சொன்னா, சரி உன் சம்சாரம் ஊர்ல இல்லைன்னா ஆத்துல இல்லைன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன், நீ உனக்கு சமைக்க தெரியுமோன்னார். எனக்கு சமைக்கலாம் தெரியாது, இருந்தாலும் நான் இப்ப கத்துனுட்டேன் அப்படின்னா. அப்படியா, என்னெல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. எனக்கு வேற ஒன்றும் பண்ண தெரியாது, அவ ஏதாவது பருப்படி பண்ணி வச்சுட்டு போவோம், நான் ஒரு சாத்தை வடிச்சுப்பேன், தயிர் இருக்கும் அப்படின்னு. இதை எப்படி சாப்பிடு அப்படின்னார். பருப்பொடியை போட்டு பிசைஞ்சுன்னு தயிரை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவேன், அப்புறம் தயிரை போட்டு பிசைஞ்சுன்னு பருப்பொடியை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவேன் அப்படின்னார். இதுக்கு ஒரே விழுந்து விழுந்து பெரியவாளுக்கு சந்தோஷமா சிரிச்சு, இவ்வாறு நானே சிம்பிளா சாப்பிடணுங்கிறேன், இவன் அதை விட சிம்பிளா சொல்றான். ஒரு சாதம் வடிச்சா போறோம், ஒரு தயிர் இருந்தா போறோம், ஒரு பருப்பொடி இருந்தா போறோம், பருப்பொடியை பிசைஞ்சு தயிரை தொட்டுன்னு சாப்பிட்டுருவோம்னா, உடனே தயிரை போட்டு பிசைஞ்சுன்னு பருப்பொடியை போட்டுன்னு சாப்பிட்டுருவோம்னா. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குடா, ரொம்ப எளிமையா இருக்கு, இது மாதிரி எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பெரியவா சந்தோஷப்படுறா. இது மாதிரி அந்த எளிமையா ஆகாரத்தை வச்சுக்கிறதுல பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கும். அப்படி சொன்ன அந்த பெரியவா இந்த அன்னதான திட்டம் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கும் பசிங்கிறதே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது, இந்த பசிப்பிணிங்கிறது தான், இந்த பசி கொடுமை தான் நாட்டில் பல தவறுதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு, தப்பு நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறதுனால இந்த பசியை போக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த எளிமையான பிடியரிசி திட்டத்தை சொன்னா அதோட பலன்லாம் இன்னும் எப்படி எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, அதனால என்னென்னலாம் அதிசயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். செத்திலாப்பத்து பொய்யனேன் அகம் நெகப் புகுந்து அமுதூரும் புதுமலர்கழல் இணையடி பிரிந்தும் கையனேன் இன்னும் செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ளக் கருத்தினை இழந்தேன் ஐயனே செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ளக் கருத்தினை இழந்தேன் ஐயனே அரசே அருட்பெரும் கடலே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறியுண்ணா செய்யமேனியனே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறிவுண்ணா செய்யமேனியனே செய்வகை அறியேன் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே
புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் அண்டவாணரும் பிறரும் பற்றியாரும் நின் மலரடி காணா மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட்படுத்து பற்றினாய் பதையேன் மனம் மிக உருகேன் பரிகிலேன் பரியா உடல் தன்னை செற்றிலேன் இன்னும் செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே புலையனேனையும் பொருளென நினைந்து உன் அருள் புரிந்தனை புரிதலும் கழித்து தலையினால் நடந்தேல் விடைப்பாக சங்கரா தலையினால் நடந்தேன் விடைப்பாக சங்கரா எண்ணில் வானவர்க்கு எல்லாம் நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே விடம் உண்ட நித்தனே அடையார்புறம் எரித்த சிலையனே எனை செத்திடப்பணியாய் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அன்பராகி மற்ற அருந்தவம் முயல்வாறு அயனும் மாலும் மற்ற அழல் உருமெழுகாம் என்பராய் நினைவாறு எனை பலர் நிற்க இங்கு இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் வன்பராய் முருடுவக்கும் என் சிந்தை மரக்கண் என் செவியிரும்பினும் வலிது என் சிந்தை மரக்கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது தென்பராய்த்துறையாய் சிவலோகா திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே
ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன். ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன். நாட்டு தேவரும் நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே. நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே. நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை. நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே. நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய். காட்டி தேவனில் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய். சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே. சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே. திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே. திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே. அருக்கிலேன் உடல் துணிபட தீப்புக்கு ஆர்கிலேன். திருவருள் வகை அறியேன். பொறுக்கிலேன் உடல் போக்கிடம் காணேன். போற்றி போற்றி என் போர்விடைப்பாக இறக்கிலேன் உனைப் பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன். இது செய்க என்று அருளாய். உனை பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன். இது செய்க என்று சிறைக்கனே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே. மாயனே மறிகடல் விடம் உண்ட வானவா. மணிகண்டத்து எம் அமுதே.
நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன். நமச்சிவாய என்று உன் அடிபணியா பேயனாகிலும் பெருநெறி காட்டாய். பிறைகுலாம் சடைப்பிஞகனேயோ சேயனாகி நின்று அலறுவது அழகோ. திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன். போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன். புரந்தராதிகள் நிற்கமற்றென்னை போது மாட்டினின் குறைகடல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் குறிக்கொள்க என்று நின் துண்டரிற்பூட்டாய். யாது செய்வது என்று இருந்தனன் மருந்தே அடியனேன் இடர்படுவதும் இனிதோ. சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ். சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ். திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர். ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்று ஏனை நயந்தினி தாண்டாய். ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்றென்னை நயந்து இனிதாண்டாய். காலனார் உயிர் கொண்ட பூங்கழலாய் கங்கையாய் அங்கி தங்கிய கையாய் மாலும் ஓலமிட்டு அலரும் அம்மலர்க்கே மரக்கணேனையும் வந்திடப் பணியாய். சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல் சூழ். திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அளித்து வந்து எனக்கு அளித்து வந்து எனக்கு ஆவையென்று அருளி அச்சம் தீர்த்தனில் அருட்பெருங்கடலில் திளைத்தும் தெக்கியும் பருகியும் உருகேன். திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே வளைக்கையானோடு மலரவன் அறியா வானவா மலை மாது ஒரு பாகா கழிப்பெலாம் மிக கலங்கிடுகின்றேன். கையிலை மாமலை மேவிய கடலே கையிலை மாமலை மேவிய கடலே திருச்சிற்றம்பலம்.
பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கண்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.